علم الحال إليك وجهت الآمال فمن علينا بالإقبال وكن لنا واصلح الحال يا ربي يا رب الأرباب متروك على الباب حتى وكبت الأسباب مستدركا بعدما يا واسع الجود الخير خير وعنا فوق الذي رفعته أترك برحمتك بالحال يا مجيد خلق كرا ومسع الكل برا أسألك أسباب سترا على الكبائر والأخطاء يا من يرى سر قلبي حسب اطلاعك حسبي فانظر بعفوك ذنبي واصرف قصوري والأعمال ربي عليك عبادي كما إليك سنادي سرا وأقصى مرادي رضاك دائم العال يا ربي إني أسألك العفو عني ولن يخيب بك ظني يا ملك الملك يا أشكو إليك وأبكي من شؤم الظلم وإفكي وسوء فعلي وتركي وشهوة الكل والقلب وحب الدنيا ذميما من كل خير عكيما فيها البلايا مقيما وحجمها ألفت واشقى يا ويلنا سر غويا عن السبيل السوية أضحت روج عليا وقصدها الجاه والماء يا ربي قد غلبتني وبالأمان سبتني وفي الحظوظ كبتني وقيدتني بالأقبال قد استعنتك ربي على مداوة قلبي وحل عقدة قلبي فانظر إلى الغم ينجى يا ربي يا خير كافي واعلن علينا العوافي أليس شيء ثم خافي علينا تفصيل واجمال يا علم السر منا لا تتكي ستر عنا وعافنا واعف عنا وكن لنا حيث كنا لا إله إلا الله لا إله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. الفاتحة على نية أن الله يفتح علينا فتوح العارفين ويفقهنا في الدين ويهدينا السواء السبيل ويجعلنا حبيبنا محمدا صلى الله عليه وسلم شيخا مرشدا. والدليل الفاتحة على هذه النية جامعة لخيرة الدنيا والآخرة إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومؤلف هذا الكتاب الإمام السيد محمد بن علوي المالكي وأصولهم أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة ويسكنهم الجنة وإلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد
الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم اخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد ابن عبد الله وآله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله أما بعد. Para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Fathul Khair yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan hadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada malam kesempatan kali ini pada setiap bulan kita berkumpul untuk membaca pertama Hadrah Basaudan, kemudian dilanjutkan kembali di dalam mengkaji dan mendalami ilmu yang memang sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari. Insya Allah keberkahan apa yang kita ucapkan dari tawassul kepada para aulia, orang-orang soleh yang sangat dekat di sisi Allah, dan hadirnya kita pun untuk menuntut ilmu agama, apa yang kita harapkan dari segala urusan duniawiyah kita, harapan kita, cita-cita kita, baik itu duniawiyah, ukhrawiyah, semoga Allah kabulkan dan mendapatkan penerimaan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal. Kita lanjutkan kembali pembahasan di dalam kitab Khasaisu Ummatil Muhammadiyah sampai di dalam fasal yang baru mencatatkan fadlul adzani wa syaraful muadzinin. Ayo kita baca bersama-sama mengambil keberkahan pada kitab yang mulia ini. Bismillahirrahmanirrahim. قال المصنف رحمهم الله إلى أن قال فضل الأذان وشرف المؤذنين ومن شرف الأمة المحمدية أن الله اختصها بالآذان وقد جاء بفضله وفضل المؤذنين أحاديث كثيرة تبين شرفهم وما اختصهم الله تعالى به من مناقب ومزايا، ومنها أن المؤذن يشهد له كل من يسمع صوته بالآذان. والله أعلم. ربي زدنا علما وارزقنا يا رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة. رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان والدرجة. كل بيت أنت ساكنه ليس محتاجا إلى سرج. رسول الله سلام عليك يا رفيع الشان فجزاك الله خير الجزاء يا منير الكون بالبلد. سلام عليك يا رفيع الشان كل يوم ارتجي فرجا رب عاجل منك بالفرج.
عليك يا رفيع الشان اللهم صل وسلم. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa nabiyina Muhammad abdullah wa alihi wa sahbihi wa wala. Qala Syekhul Musannif rahimahullah wa nafa'ana bih wa bi ulumihi fid dharain amin. Radhiyallahu ta'ala anhu. Fadlul adzan. Ya. Ini adzan memiliki pengertian al-i'lan, pemberitahuan. Pemberitahuan. Maka adzan tersebut memiliki definisi zikrun maksus, zikir yang tertentu. Zikirnya tertentu, nggak boleh diganti gonta-ganti, ya. Subhanallah, walhamdulillah, nggak bisa begitu. Buat di panggilan nggak bisa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, itu tahlil. Bukan. Jadi zikrun maksus, zikir tertentu. Dan nggak boleh diganti. Nggak bisa itu pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Betawi, pakai bahasa Sunda, nggak bisa. Keluar darinya Islam Nusantara. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar, nggak enak. Ya, orang udah bisa nasi uduk aja, nggak pakai kebuli dia udah tangannya nasi uduk, nggak perlu pakai kebuli. Zikrun maksus, matlub, yang dituntut. Nah, ini zikir lantaran ada cerita. Ya, lantaran ada cerita. Adalah seorang sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid bin Abdurrabbih. Kalau baca benarnya Abdurrabbih. Tapi kalau orang Hadramut bilang Abdurrabbuh. Abdu, boleh gak nama itu? Abdu Rabbu, itu boleh. Yang jadi permasalahan kalau namanya Abdur Rasul. Oh, zaman itu orang Al-Ikhlas. Namanya Abdur Rasul. Nah, itu yang jadi permasalahan. Hambanya Rasul, bukan Abdullah, tapi Abdur Rasul. Maka seluruh ulama mengharamkan. Cuman Imam Nawawi membolehkan. Karena gimana pun apa yang ada Rasul pasti ada pada Allah. Apa yang ada Allah pasti juga wa ma atakumur rasul fakhudhu. Tuh hebatnya itu. Dewan ya. Ntar anak kedua namanya Abdur Rasul. Baru satu kan yang laki. Makanya itu Abdur Rasul ada ceritanya. Habib Salim bin Jindan tuh. Jadi abahnya itu Haji Karim kalau nggak salah nama itu. Dia tuh deket sama Habib Salim bin Jindan. Namain anak lo ntar. Namain siapa? Abdur Rasul. Habib Salim muttali ala ilmil hadis. Beliau luar biasa. Istilah beliau luar biasa dalam tabahar fi ulumul hadis. Namain lah tuh. Namanya Abdur Rasul. Bukan Abdul Habib. Kalau Abdul Habib jangan. Malis Ta'lim aja udah bikin deh. Ya namanya Abdul Habib udah. Abdur Rasul. Nah ini namanya yang disuruh Nabi Abdullah bin Zaid bin Abdur Rabbih. Jadi pas ketika datangnya perintah azan, Nabi perintahkan beliau ini untuk tiup lonceng, bukan itu trompet, bukan lonceng, ya. Setiap rumah dipakein kayak bel begitu, lonceng begitu, ya, lonceng. Setiap rumah untuk memberitahukan datangnya waktu sholat. Nah, pada malamnya ini Abdullah ini mimpi. Ini orang mimpi ada penjual lonceng. Dia deketin dalam mimpinya. Dia tanya, "Atabi hadzan naqus, ente mau beli gak? Ente mau jual gak ini lonceng ini?" Ini penjual langsung berbicara lagi, bertanya, "Buat apaan?"
ana diperintahkan Rasul untuk memberitahukan orang dengan ini. Maka langsunglah orang tersebut dalam mimpinya memberitahukan, maukah kamu kuberitahukan lebih baik dari itu? Dia tanya, apa itu? Ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oh, sebabnya. Jadi tahu tuh kita tuh, asal muasal adzan begitu. Jadi diadzankan lantaran dia mimpi. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, terus lafaz-lafaz itu setiap kali dia dengar, ini penjual semakin menjauh dari dia. Terus engkau ucapkan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, terus menjauh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la, terus sampai hayya 'alas shalah, sampai akhir Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, hilang. Terbangunlah dia. Paham? Paham apa enggak? Ya? Terbangun. Ya, ngajinya melotot, bukannya tidur. Kalau tidur ntar malam, biar mimpi orang-orang baik. Amin. Tuh. Jangan ngaji lagi tidur, ya. Udah begitu, apa ya? Pas dia melek, dia sampaikan kepada Rasulullah. Dia beritahukan apa yang terjadi, dia utarakan apa yang dia alami pada mimpinya. Maka disitulah dia Nabi ketika mendengar, Nabi langsung berkomentar, innahu la ru'ya haq. Yang begitu mimpi yang benar. Mur Bilal liyu'adzin fa innahu anda minka sautan. Perintahkan Bilal. Karena Bilal itu yang paling merdu darimu dalam bersuaranya. Nah, jadi muadzin dianjurkan suara yang merdu kayak burung pipit. Ya, enak suaranya. Dianjurkan begitu. Ketika setelah itu, apa yang terjadi? Sayyidina Umar bin Khattab menarik tuh selendang dari Abdullah bin Zaid bin Abdul Rabbu di hadapan Rasul. Sambil menyatakan, dengarkan bahasa kita. Aneh juga mimpi sama. Tadi malam begitu. Aneh juga mimpi sama. Kebenaran Abdullah sendiri yang lebih dulu. Sebelum Sayyidina Maka disitulah Nabi menyatakan, ya sudah, itu yang benar. Jadi apa? Jadi kesimpulan, nggak semuanya perintah agama itu bersumbernya dari baginda Nabi besar. Kalau memang di situ takrir, penetapan dari Rasul, maka itu pun juga dikategorikan sebagai hukum. Ya. Nah, jadi zikrun maksus matlub. Dituntut, dianjurkan untuk apa? Li sholatin maktubatin. Untuk sholat yang wajib. Sholat yang wajib. Nah, dituntut untuk sholat yang wajib. Jadi hanya sholat wajib doang yang dituntut. Subuh, duhur, asar, duhur termasuk Jumat. Duhur termasuk Jumat. Tapi kenapa sekarang orang ngerjain azan 2 kali? Nah, dibikin azan. Kan duhur kan sama Jumat. Seharusnya azannya sekali. Kalau mau pakai zaman Rasulullah. Tuh, mau pakai zaman Nabi. Azan sekali. Begitu. Tetapi pun, kalau ada yang mengikuti azan 2 kali, dicebakkan berapa kali, Kenzi, azannya? 3 apa 2? 2 doang. Apa tidur kita? Orang Jumat pada tidur sih. Azan ini muadzin. 2 kali itu. Azannya pertama masuk ke waktu sholat. Yang kedua, apa? Memberitahukan bahwa khutbah akan dilaksanakan. Nah, boleh. Kita boleh pakai satu, yaitu emang atas Nabi. Yang kedua, atas prakarsa ijtihad Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu anhu arda. Boleh pakai dua-duanya. Hadisnya udah jelas. Hadis sahih Nabi nyatakan alaikum bisunnati wa sunnatil khulafar rasyidin al mahdiin. Abdu 'alaiha binawajis.
Jelas. Wajiblah kamu berpegang teguh kepada sunnahku dan sunnah para penggantiku. Berarti apa yang dilakukan oleh Khulafaur Rasyidin dalam mengambil hukum, sekalipun tidak dilakukan dan diamalkan oleh baginda Nabi, itu pun juga namanya namanya sunnah. Jadi yang dilakukan Sayyidina Utsman, azan 2 kali, itu namanya jelas sudah. Nggak perlu dikatakan bid'ah wala apapun. Itu namanya sunnah. Cuma kebanyakan di masjid yang melakukan azan cuma sekali nih, perhatiin nih. Ya. Ngerjain azan sekali. Modelnya pakai Nabi, ya nggak apa-apa. Azan sekali. Tapi beritahukan. Dia kan pengen azan sekali untuk memberitahukan masuk ke waktu sholat. Betul? Gitu kan? Kalau Sayyidina Utsman kenapa azan 2 kali? Satu untuk sholat, satu lagi untuk khutbah. Karena khutbah syaratnya harus istima. Dengerin, pasang telinga, minum kopi nggak apa-apa ya? Nggak harus di hadapan khotib. Mau keluar semuanya nggak apa-apa ya? Tiba-tiba sendirian tuh khotib. Apes dia. Waduh. Cukup deh sekali khutbah di sini deh, orang pada pinter semuanya. Khutbah pada keluar semuanya, lama khotibnya bisa sejam. Akhirnya dia pada khutbah, dia dengerin di depan, di perataran. Boleh gitu? Boleh, yang penting ngedenger, istimak, rukun. Jelas? Nah, itu 2. Tetapi yang mau pakai azan cuma sekali, harusnya diberitahukan. Ini kekeliruan, kesalahan nih, perhatiin nih semua masjid yang ada. Masjid yang mau pakai sekali, boleh azan sekali doang. Tapi selanjutnya, ya setelah azan diberitahukan oleh para jamaah, ayo silakan waktu kalian sholat qobliyah Jumat. Karena selanjutnya langsung khotib naik, nggak ada azan. Itu nggak diberitahukan, pada diem aja. Ini yang datang orang awam. Orang awam pada diem, duduk, tidur. Akhirnya mereka luput qobliyah. Mana tahu orang awam qobliyah Jumat tuh habisnya selepas sholat Jumat juga. Nggak ada yang paham. Mereka tahu udah selesai qobliyah Jumat, setelah khutbah selesai. Jadi selalu setiap Jumat, setiap pekan, setiap bulan, setiap tahun, puluhan tahun, orang yang hadir di masjid itu nggak pernah ngerjain qobliyah Jumat. Nah itu Ustaz alamin sendiri. Begitu modelnya. Ya udah kita nasihatin ke depannya nggak diundang kita jadi khotib Jumat di situ. Kita sampaikan benar, nggak boleh begitu. Kalau mau emang satu disampaikan, jangan diem. Yang hadir banyakan awamnya itu dia. Lis sholatin maktubatin, asolatan. Artinya asolatan yang asalnya memang untuk fardu kewajiban. Beda kalau memang begini. Contoh, ya. Hari ini barang aneh laku, aneh wajibin sholat duha. Wajibin sholat. Nah, sholat duha itu hukumnya di ngomong wajibin jadi nazar. Ya, wallahi aneh bakal sholat duha. Jadi wajib kan sholat duha tuh. Tapi wajibnya karena arid, sesuatu yang datang sebabnya. Nah, kalau sesuatu yang baru sebabnya datang, asalnya sholatnya sunnah, nggak perlu pakai azan. Jadi asalnya wajib, baru diazankan. Ya. Nah, asolatan alal a'yan, atas setiap individu. Keluar dari kalimat itu ketika kalau azannya itu kalau sholatnya itu bukan alal a'yan, ya, tapi setiap alal kifayah, fardu kifayah. Ada kan? Sholat fardu kifayah yaitu sholat jenazah. Kalau sholat jenazah nggak perlu pakai azan. Nah, itu dia. Dan azan itu ada kalanya boleh azan saja. Ada kalanya pakai iqomat. Ada kalanya dua-duanya. Tuh, ya. Azan dan iqomat itu sholat 5 waktu. Di luar sholat, yaitu ketika kita lagi ketika dilahirkan bayi. Maka sunnah untuk azan dan iqomat. Sunnah untuk azan iqomat. Pas lagi bayi keluar tuh, azanin iqomat. Ditambah lagi, para ulama mengamalkan dengan membaca surah Inna Anzalna fi Lailatul Qadri. Di kitab Imam Baijuri disebut man qara'a
tilkal surah indal maulud lam yuqaddirhu fi'la zina ma'ash au kama qala sallallahu au kama qala ba'dul ya, yaitu siapa yang membaca surah Inna Anzalna ketika bayi baru keluar setelah adzan dan iqamat, maka tidak ditakdirkan bayi tersebut melakukan perbuatan zina selama hidupnya. Lalu apa lagi? Ketika bepergian. Nah, ini jarang kan? Jarang kan? Ini dikit lagi Pekalongan nih, pada nisfu. Ada gak kita keluar diazanin sama keluarga kita? Diazanin. Ya, pas lagi keluar nih mobil nih. Mobil udah dinyalain. Nih depan pintu. Diazanin. Diazanin plus apa? Iqomat. Lagi musafir dia. Itu sunnah. Dan yang ketiga, ketika orang lagi ditaruh di liangku, nah udah dikuburkan, dibuka semuanya, baru diazanin. Diazankan dan juga di iqomatnya. Cuman azan doang. Ada sunnahnya ketika mahmum, lagi sumpah, lagi gelisah, azanin. Dan kadang kebakaran, rumah kebakaran, azanin. Riyah, tahuk, ya, angin lagi kemana-mana kanan, tepuk-tepuk kita udah, tabukin kita, azan. Lagi orang marah depan kita, matanya melotot merah, itu kurang ngajar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, azan. Jadi apapun, nah itu diantara hal yang dianjurkan untuk azan tidak pakai iqamah. Nah, lihat nih sekarang. Kita baca sedikit ya. Wa min syarafil ummatil Muhammadiyah, dan dari kemuliaan umat baginda Nabi besar Muhammad. Nah, itu dia. Jadi azan itu hanya dimiliki umat Nabi. Nggak dimiliki umat terdahulu. Makanya para ulama nggak sembarangan orang. Yang jadi muadzin, makanya dikatakan tanda kiamat, kebanyakan azan dipegang asafil, orang-orang bodoh. Kalau orang dulu, para ulama, para pembesar, itu yang azan. Ustadznya, alimnya, muadzin. Sekarang, ya kan, si mualim azan, udah kayaknya diremehin. Ya, nggak dapat undangan tuh. Ya, lagi kosong dia. Begitu bilangnya. Tapi orang dulu, orang-orang besar, faqih, wali, mereka azan. Di antaranya pengarang bogi yang mustarsyidin. Al-Imam Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur. Ya, itu ulama marjanya kepada beliau itu. Ulama tarikh khususnya marjanya kepada beliau, referensinya kepada beliau. Beliaulah yang azan. Mengambil hadis ya yang 7 tahun tersebut. Makanya Allah ikhtassaha bil adzan, bahwasanya Allah mengkhususkan umat Nabi dengan wa qad jaa fi fadlihi wa fadlil muadzinin. Dan sungguh telah datang di dalam keutamaan azan dan keutamaan orang-orang yang azan. Makanya menurut Imam Romli dan Imam Nawawi, azan lebih utama ketimbang imam menjadi imam. Imam Romli dan Imam Nawawi. Ya, Imam Romli dan Imam Nawawi mengatakan azan lebih utama ketimbang menjadi imam. Jadi ya, makanya orang yang lagi azan, ini lagi ngaji nih kita. Lagi ngaji, tiba-tiba nyeruduk aja, megang mic, langsung dia ambil azan. Nggak kurang ajar, biarin aja. Ya, nggak apa. Itu datang waktu, dia langsung azan. Ya udah berhenti, jangan ngomong. Jangan kita zikir, jangan kita apa? Ngaji, berhenti dulu ngajinya. Makanya dari ucapan Al-Imam Syekh Habib Bakar bin Salim, kalau nggak salah beliau katakan, al-kalam indal adzan yukhsha alihi su'ul khatimah. Kita ngobrol di pertengahan azan dikhawatirkan meninggalnya su'ul jawab. Gimana mau jawab? Satu tempat bisa 100. Musola lain, musola 80. Masjid 200. Majelis taklim bikin juga azan juga. Gimana cara azan? Ambil yang terdekat, kita tentuin. Oh, kita tentuin itu, ya udah kita jawab itu. Nah, cara menjawabnya boleh di pertengahan atau nanti sekaligus. Ya.
sekaligus kita jawab. Udah sampai la ilaha illallah, baru kita Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi diam, jangan megang handphone, sama juga. Kita nggak ngomong, jawab handphone. Enggak. Lepas semuanya, diam. Nanti jawabannya pas terakhir, gak apa-apa. La ilaha illallah, langsung kita. Ya, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah. Apa itu? Ya. Tubayyinu syarafahum, menjelaskan, menerangkan kemuliaan mereka, wa makhtassahumullahu ta'ala bihi, dan apa-apa yang Allah khususkan mereka dengan azan tersebut, min manaqiba, dari kedudukan-kedudukan, wa mazaya, dan keistimewaan, faminha annal muadzin, sampai situ dulu, wallahu a'lam bissawab. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Ayo kita
هيا بكم هيا للدين والدنيا هيا بكم هيا هيا لنصر الله يدوم جبرائيل أيضا وميكائيل فإنه قدير بالوعد جعل الله والمصطفى طاهر والمرتضى الناصر والبناء والفقير والكل حزب الله حسبي بهم حسبي هم صفوة ربي بالفضل والقرب والكل شيء لله صلي وسلم دوم على النبي المحبوب يا صلى الله